উপরি মানে হচ্ছে উপরে, উপরি। বামতः মানে হচ্ছে বাম দিকে, দক্ষিণতः মানে হচ্ছে ডান দিকে, পুরতः মানে হচ্ছে সামনে, পুরতः। আর পেছনে হচ্ছে পৃষ্ঠতः, ভেতরে হচ্ছে অন্তে, আর দুটো জিনিসের মাঝখানে মানে হচ্ছে মধ্যে। अन्ते मध्ये पृष्ठतः वामतः पूर्वतः दक्षिणतः उपरि अधः। अधः মানে হচ্ছে নিচে, अधः 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 पूर्वतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः उपरि। এটুকু এখন খালি করব। তো এখন আমি একটা সেন্টেন্স তৈরি করছি। मम गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति। मम गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति মানে আমার ঘরের সামনে একটা বৃক্ষ আছে। मम गृहस्य पुरतः एकः वृक्षः अस्ति। এটা বললাম। এবার প্রেম সরোবর মাতাজি, আপনি বলুন আপনার বাড়ির সামনে কি আছে, ডান দিকে কি আছে, বাঁ দিকে কি আছে, পেছনে কি আছে? मम गृहस्थ না, मम गृहस्थ पुरतः না, এক मिनट। मम गृहस्थ हाँ गृहस्थ हाँ गृहस्य, मम गृहस्थ हाँ मम गृहस्य पुरतः वृक्षः अस्ति। वृक्षः अस्ति, वृक्षः, वृक्षः हाँ वृक्षः अस्ति, वृक्षः अस्ति। और मम गृहस्थ गृहस्य पश्चातः ना, मम गृहस्य पृष्ठतः, हाँ पृष्ठतः, पृष्ठ মানে পেছনের দিকে। मम गृहस्य पृष्ठतः नदी की बोले प्रभुजी? नदी अस्ति, नदी 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 अस्ति, नदी अस्ति, नदी। मम गृहस्य पृष्ठतः नदी अस्ति। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ। আর আরেকটা কি বলেন প্রভু? আর কি বলতে বলেন? ডান পাশে, হ্যাঁ ডান। मम गृहस्य उपरि आकाशः अस्ति, आकाश আছে मम गृहस्य उपरि। হ্যাঁ, मम गृहस्य उपरि आकाश अस्ति। আর ডান দিকে কি বলেন? ডান দিকে হচ্ছে দক্ষিণতः, दक्षिणतः, हाँ दक्षिणतः, दक्षिणतः, दक्षिणतः डान दिके। अब बां दिक হচ্ছে मम गृहस्य दक्षिणतः गृह अस्ति। हाँ ठीक আছে। তারপর বলুন বামতः কিম अस्ति? আর मम गृहस्य वामतः কি বলা যায়? वृक्ष अस्ति, वृक्ष अस्ति, ठीक है, वृक्ष बोले। बहुत उत्तम, हाँ बहुत उत्तम। चैती माता जी, भवतः गृहस्य पुरतः पृष्ठतः उपरि वामतः दक्षिणतः किं किम् अस्ति, कृपया वदतु। मम गृहस्य पुरतः अस्ति। किम् अस्ति? वृक्षः अस्ति, वृक्षः अस्ति, बहु उत्तमम्। मम गृहस्य वामतः बिल्डिंग की बोले? गृह अस्ति, गृह अस्ति, गृह अस्ति। मम गृहतः दक्षिण मम गृहस्य दक्षिणतः,
দক্ষিণতः হুম। এখানে একটা পুকুর আছে, তো ওটাকে কি বলা যাবে? পুষ্করিণী अस्ति, पुष्करिणी। পুকুরানি আছে। হ্যাঁ। मम गृहतः पृष्ठतः না মম গৃহস্য আমার ঘরে পৃষ্ঠতঃ পেছনে। मम गृहतः गृहस्य गृहे अस्ति बहुतनं बहुतनं। बहुतनम्। उत्सव चौधरी प्रभु, भवतः गृहस्य उपरि वामतः दक्षिणतः पूरतः किं किम् अस्ति कृपया वदतु। मम गृहस्य पुरतः 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 वृक्षः पुरतः अस्ति। पुरतः पुरतः वृक्षः अस्ति। वृक्ष अस्ति बहुतनं। दक्षिणतः गृह दक्षिणतः ताद्य विसर्ग আছে दक्षिणतः। दक्षिणतः কি পূর্ব প্রতিবেশীর গৃহ না গৃহ अस्ति। दक्षिणतः गृह अस्ति। अच्छा वामतः मंदिर वामतः मंदिर अस्ति। हाँ मंदिर अस्ति। हाँ पृष्ठतः माने पेছন দিকে। हाँ गृह अस्ति, गृह अस्ति। उपरि आकाशः अस्ति। हाँ उपरि मम गृहस्य उपरि आकाशः अस्ति एवं मम गृहस्य उपरि आकाशः अस्ति। अच्छा नंददुलाल प्रभु, भवतः गृहस्य उपरि अधः वामतः दक्षिणतः पूरतः पृष्ठतः किं किम् अस्ति कृपया वदतु। हरे कृष्ण। मम गृहस्य पृष्ठतः रामस्य गृह अस्ति। हाँ बहुतनं रामस्य गृह अस्ति बहुतनं। मम गृहस्य पृष्ठतः न पृष्ठतः पृष्ठतः मैदानो अस्ति। मैदानो न माठो अस्ति। माठो अस्ति। माठो अस्ति। मम गृहस्य उपरि मम गृहस्य उपरि एक फ्लैट अस्ति। गृह अस्ति एक गृह अस्ति। मम गृहस्य दक्षिणे माठो अस्ति। हाँ মাঠ না এটা মাঠ বলা যাবে না, ক্ষেত্র বলা যায়। ক্ষেত্র अस्ति। খেলার মাঠ যদি হয় ক্রীড়াঙ্গনা अस्ति। বা যদি কোনো অফিস থাকে কার্যালয় अस्ति, কার্যালয় বিদ্যালয় ক্রীড়াঙ্গনা এরকম টাইপের। मम गृहस्य वामतः বিদ্যালয় अस्ति। আচ্ছা আরো কিছু বহুতনম কিছু ওয়ার্ড বলছি, এগুলো একটু জেনে রাখুন, এগুলো কাজ করতে আমাদের ডে টু ডে জানতে সুবিধা হবে আর সেন্টেন্স তৈরি করতেও সুবিধা হবে। যেমন মাঠ হচ্ছে ক্ষেত্র, যে কোনো একটা নর্মাল মাঠ, আর যদি ক্রীড়াঙ্গনা তাহলে হচ্ছে খেলার মাঠ, ক্রীড়াঙ্গনা, অফিস কার্যালয়, স্কুল বিদ্যালয় এরকম টাইপের। আর কিছু বেসিক ওয়ার্ড বলছি, যেমন কিছু যদি ব্যাংক থাকে ব্যাংক, বিত্তকোষ, বিত্ত মানে হচ্ছে কিছু অর্থ মানি সংক্রান্ত এগুলো, আর কোষ মানে হচ্ছে কিছু রাখার জায়গা, পকেটও কোষ বলা হয়। আর কোনো কিছু বিত্তকোষ, রাজকোষ এরকম টাইপের। কোষ মানে হচ্ছে রাখার জায়গা, বিত্তকোষ, রাজকোষ, আমাদের পকেটকেও কোষ বলে, কোষ। আর এটা একটু লিখে নিন, এটা হচ্ছে ওয়ার্ড স্টক, এটা আমাদের ভোকাবুলারি বাড়াতে হেল্প করবে, নাহলে আমরা ওয়ার্ড খুঁজে পাবো না। कार्यालय, क्रीड़ांगन, क्षेत्र। আচ্ছা প্রভুজি, আপনি বলেন নদী আর পুষ্করিণী বললেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুষ্করিণী হচ্ছে ছোট
সমুদ্রः নদী, সেটাই বলছিলাম। হ্যাঁ সমুদ্র নদী পুষ্করিণী এরকম টাইপের। সরোবর, সরোবরটা সংস্কৃত ওয়ার্ড, একটু বড়। বিত্তকোষ মানে কি বললেন? বিত্তকোষ হচ্ছে ব্যাংক, ব্যাংক। আচ্ছা আর একটু কিছু লিখে নিন, এটা আমি মানে এগুলোর উপর একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে বলবো। উৎপেটিকা, উৎপেটিকা মানে হচ্ছে টেবিল। উৎপেটিকা, উৎপেটিকা টেবিল, উৎপেটিকা টেবিল। উৎপেটিকা টেবিল। আর চষকः মানে হচ্ছে গ্লাস, চষকः, চষকः। চমসः মানে হচ্ছে চামচ, চমসः, চমস, চমসः মানে হচ্ছে চামচ। আর সিউতা মানে হচ্ছে ব্যাগ, সিউতা, সিউতা, ইউতক, সিউতা, স য় সিউতা, সিউতা। কুপি মানে হচ্ছে বটল, কুপি, কুপি বটল। আর आपणः মানে হচ্ছে দোকান, যে কোনো দোকান, आपणः। आपणः মানে হচ্ছে দোকান। দরজা হচ্ছে কপাটः, কপাটः। প্রভু এইগুলো একটু লিখে দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ এটা আমি লিখে দিচ্ছি, তারপর একটা লেখানোর উপর একটা ক্লাস করাবো, যে মানে বর্ণগুলো, বর্ণ যুক্তাক্ষর, তখন ওগুলো আরেকটু আমি রিফাইন করবো। আপনারা কি লিখছেন আশা করি ভুল ভাল লিখছেন, ওগুলো আমি আবার ঠিক করবো। এখন আপাতত একটা লিখে লিখে রাখুন। আমাদেরও ওইটাই হ্যাঁ একটু ওই জন্য মনে হয় যে, হ্যাঁ মনে হয় যে হ্যাঁ বলেন। এখন আপনাদের মতন বাংলাতে একটা লিখে রাখুন, যে আমি লেখার উপর ক্লাসে আবার যাবো। যুক্তাক্ষরটা খুব টাফ, বর্ণ পরিচয় ওগুলো নিয়ে তারপর আমরা সংস্কৃতে লিখতে পারবো। আচ্ছা এইগুলো বলে একটু বেসিক ভোকাবুলারি, আমি ওই প্রতিদিন কিছু ভোকাবুলারি আপনাদের কিছু বাড়াবো, ওয়ার্ড স্টক যেটা আমরা বলি সংস্কৃতে বাড়াবো ওয়ার্ড স্টক। আর কিছু আবার ভার্ব কিছু বলছি, কিছু মানে এটা আমি প্রতিদিনই বলবো, কিছু ভার্ব আর কিছু নাউন, যাতে আপনাদের ওয়ার্ড স্টকটা বাড়তে থাকে আর সেন্টেন্স তৈরি করতে সুবিধা হয়, যাতে আমরা ডে টু ডে যেগুলো কাজগুলো হয় সেটা আমরা করতে পারি। এবার নেক্সট বলছি ভার্বের কিছু। যেমন পিধানম মানে হচ্ছে বন্ধ করা, এটা আমাদের খুব কাজে লাগে। পিধানম যেমন কিছু মানে দরজা বন্ধ করতে বললাম, কৃপয়া কবাটা পিধানম করতু, পিধানম মানে হচ্ছে বন্ধ করো, পিধায়তু, পিধানম মানে হচ্ছে বন্ধ করা, পিধানম, ই या पी প্রভুজি? পিধানম, পি দীর্ঘিকার, পিধানম। ওকে। এবার এর বিভিন্ন রূপ হবে, পিধায়তু এরকম টাইপের, পিধানম করোমি এরকম টাইপের। আচ্ছা তারপর হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভার্ব, সেটা হচ্ছে সকনোতি, সকনোতি। সকনোতি মানে হচ্ছে পারা, যেমন আহাম সকনোমি মানে আমি পারবো,
अहम न शक्नोमि, আমি পারবো না, আমি পারবো না, अहम न शक्नोमि, আমি পারবো, अहम शक्नोमि, চৈতি মাতাজি শক্নোতি, অশোক প্রভু শক্নোতি, উৎসব প্রভু শক্নোতি, এরকম টাইপ, যে কে পারবে কে পারবে না। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, হ্যাঁ হরি বল। হ্যাঁ বলুন। প্রভুজি আমি আরেকবার রিপিট করবেন প্রথম থেকে, কারণ আমার এখানে ডিস্টার্ব হচ্ছিল, নেটের কিছুক্ষণ ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছিল, বুঝতে পারছিলাম না কিছু। হ্যাঁ ঠিক আছে, আরেকবার একটু রিপিট হ্যাঁ। করবেন। সেটা হচ্ছে ভাব, যেটা বলেছি কি সেটা হচ্ছে বলছিলেন শক্নো, প্রথম থেকে? হ্যাঁ শক্নোতি পিধানম, শক্নোতি না, হচ্ছে একটা ভার্ব। ভার্বের আগেও যেগুলো বলেছেন, হ্যাঁ ভার্বের আগে, হ্যাঁ ভার্বের ঠিক আগে আছে, ভার্বের আগে বলে দিই। ওটা হ্যাঁ। হচ্ছে চষকহ, চষক মানে হচ্ছে গ্লাস, চামচহ মানে হচ্ছে চামচ, চাষা- চষকহ, কি চ চষকহ? হ্যাঁ, চ মূর্ধন্যস্য ক, মধ্যে না আর না চ মূর্ধন্যস্য ক, চষকহ বিসর্গ দেবেন। ও, একটা হচ্ছে চমসহ, চ ম স দন্ত স, চ ম স, চমসহ চামচ। চামচ, চামচ। চাষাকা মানে চামচ তো না প্রভু? না, চমসহ মানে হচ্ছে চামচ, আর চষক মানে চষক হচ্ছে গ্লাস। গ্লাস, গ্লাস। আর গ্লাস। কুপি মানে হচ্ছে গ্লাস। বটল, কুপি, আর কুপি, কুপি, ক প্রভু এগুলো দীর্ঘকার, একটু বানান। হ্যাঁ ক দিয়ে দীর্ঘকার কুপি, কুপি, ক দীর্ঘকার, ক দীর্ঘকার, কুপি। আর চমৎসা মূর্ধন্যস্য। না না না, এটা হচ্ছে দন্ত স, চমস। আর প্রভুজি কুপি মানে কি? বটল, কুপি মানে বটল, বোতল। আর প্রভু সাইজু তো ব্যাগ বলেছিলেন, ওই বানানটা একটু যদি ব্যাগ বলেন। হচ্ছে সিউতা, হ্যাঁ দন্ত স য় উ, উকার হ্রস্বকার সিউতা, ব্যাগ। দন্তেশ্বরী দুটো হ্যাঁ সিউতা, হ্যাঁ দন্ত স য় হ্রস্বকার সিউতা, ত বিসর্গ আছে। সিউতা, হ্যাঁ বিসর্গ, সিউতা। তো মানে আচ্ছা একটা লিখে নিন সাটিকা, সাটিকা মানে হচ্ছে শাড়ি, সাটিকা কালো বসছে, সাটিকা, সাটিকা মানে কি? শাড়ি, শাড়ি, সাটিকা, সাটিকা। সাটিকা ঠিক আছে। আর কি কুপি হলো, আর হচ্ছে কোষা, কোষা মানে হচ্ছে পকেট বা কোনো কিছু রাখা, রাখা, কো দিয়ে, কো মূর্ধন্যস্য, কোষা, বিত্তকোষ, রাজকোষ, এরকম টাইপের। বিত্তকোষ মানে হচ্ছে ব্যাংক। কি বললেন আমি বলুন কৃপা করে? কোষ, কোষ মানে হচ্ছে পকেট বা কিছু রাখার জায়গা, কোষ। কোষা। হ্যাঁ কোষ, বিত্ত, হ্যাঁ বিত্তকোষ বিত্তকোষ মানে ব্যাংক। আর রাজকোষ, হ্যাঁ রাজকোষ মানে রাজকোষ। হ্যাঁ রাজকোষ, বিত্তকোষ। তারপর আপনহ মানে হচ্ছে দোকান, আপনহ, আপ মূর্ধন্য, আপনহ। রাস্তা লিখে লিখুন মার্গ, রাস্তা, মার্গ, 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 মার্গ। এই মানে ওয়ার্ড গুলো আমি প্রতিদিন একটু একটু করে বলবো, সবটা বাড়তে থাকে। আর ভার্ব কিছু কিছু বলবো। ভার্বে চলে এলাম আমি। ইধানাম করতু, উদ্ঘাটয়তু মানে হচ্ছে খোলা, উদ্ঘাটয়তু, কৃপয়া উদ্ঘাটয়তু, দ্বারম উদ্ঘাটয়তু, স্পেলিংটা একটু বলবেন প্রভু? উদ্ঘাটয়তু, উদ, প্রভু হ্যাঁ স্পেলিংটা বলবেন? হ্যাঁ উদ্ঘাটয়তু, উদ্ঘাটয়তু। প্রভু দয়ের নিচে কি হসন্ত আছে? উদ্ঘাট না, উদ্ঘাটয়তু, তু, মানে উদ এ যে দ, তার হ্যাঁ নিচে কি হলন্ত আছে? হ্যাঁ 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 হলন্ত, উদ্ঘাটয়তু,
আর যদি হলন্ত না দিই তাহলে ওটা হয়ে যাবে উদঘাটয়তু, উদ্ঘাটয়তু। মিনিং প্রভুজি? হ্যাঁ, উদ্ঘাটে মানে কোনো কিছু খোলা, যে কোনো কিছু খোলা। দ্বারম উদ্ঘাটয়তু, দ্বারম মানে হচ্ছে গেট, কবাট মানে হচ্ছে পাল্লা। দ্বারম উদ্ঘাটয়তু, দ্বারম পিধানম করতু। এবার এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যদি কোনো একটা ভার্ব পেয়ে যায়, যেমন আমি উদ্ঘাটয়তু বললাম, এবার এর যে রূপ পরিবর্তন গুলো যদি হবে, আমি যদি বলি তাহলে উদ্ঘাটয়ামি, উদ্ঘাটয়তি, উদ্ঘাটয়তু, এরকম টাইপের ওর ফর্ম গুলো চলে যাবে। আর সকনো, সকনোমি, সকনোতি, সকনোতি মানে হচ্ছে পারা। अहम ना सकनोमी, अहम सकनोमी, উৎসব চৌধুরী সকনোতি, নন্দদুলাল প্রভুজি সকনোতি, এরকম টাইপের পারা। ক্যান, সপ্নতি মানে কি? সকনোতি মানে পারা, ক্যান, ক্যান। আই ক্যান, अहम सकनोमी। I cannot, अहम ना सकनोमी। আচ্ছা, এবার নেক্সট একটা ইম্পর্টেন্ট ভার্ব আছে, সেটা হচ্ছে তিষ্ঠতি, মানে একটু বসো, একটু থাকো, বা থাকো একটু, তিষ্ঠতি। এর উপর রাখো, তিষ্ঠতি। হ্যাঁ, তিষ্ঠতি। তিষ্ঠতি। এবার একটা ভার্ব জানলাম মানে এর রূপগুলো আমরা জানতে পারবো। তিষ্ঠতু, তিষ্ঠামি, এরকম টাইপের হবে। তো একটা জানলেই আমরা বাকিগুলো বলতে পারবো। তিষ্ঠতু, বসো, তিষ্ঠতি থাকো, থাকো। এরকম টাইপের। আমি তিষ্ঠতি বললাম কি, আপনি মানে কি প্রভু? কোনটা কোনটা? তিষ্ঠতি মানে? তিষ্ঠতি মানে থাকো, বসো, রাখা, এইসব ব্যাপারগুলো। যেমন আমি আপনাকে বললাম কি মাতাজি আপনি একটু একটু বসুন, আমি আসছি। আমি তো তখন আপনাকে বললাম কি মাতাজি কৃপয়া তিষ্ঠতু পঞ্চনিমেষম, মানে নিমেষম মানে হচ্ছে একটু, মানে সময় আর কি, নিমেষ। পঞ্চনিমেষম মানে একটু, যেমন বলে কি 5 মিনিট বসুন। কৃপয়া তুষ্টতি। হ্যাঁ, বা আমি বললাম কি অশোক প্রভু কৃপয়া অত্র তিষ্ঠতি, अहम শীঘ্রম আগচ্ছামি, আমি আসছি, এরকম টাইপ। তাহলে তিষ্ঠতি হলো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, আমাদের খুব ডে টু ডে মানে এতে কাজে লাগবে। সকনোমি, তিষ্ঠতি। একটা হচ্ছে নয়তি, মানে নিয়ে যাও, নয়তি। নয়তি, নয়তি, নয়তি। স্পেলিংটা একটু বলবেন? ন য় ত রস্তিকার, ন য়, ন য় ত রস্তিকার, নয়তি। আবার মানে নয়তি মানে নেওয়া। আমি যদি আপনাকে বলি কি কৃপয়া নয়তু, এরকম টাইপের। আর আর এটা কি একটু হয়, মানে আনায়াতি মানে নিয়ে আসো, আনায়াতি, আনায়াতি, আনায়াতু, এরকম টাইপের। যেমন গচ্ছতি হচ্ছে যাওয়া, আগচ্ছতি হচ্ছে আসা। যেমন নয়তি, আনায়াতি। আনাতি মানে নিয়ে আসা বললেন, তাই তো? নিয়ে আসা, আনায়াতি। বা আমি যদি আপনাকে অর্ডার দিই কৃপয়া আনায়াতু, এটা নিয়ে যাও, নয়তু, সে নিয়ে যাচ্ছে, সহ নয়তি, এরকম টাইপের। তো আনয়তি মানে হচ্ছে নিয়ে যাওয়া বা নিয়ে না, আসা। হ্যাঁ, নিয়ে আসা, আনায়াতি, নিয়ে আসো। আমি আপনাকে বললাম কি প্রভু আমার ব্যাগটা নিয়ে আসুন, তাহলে আমরা কি কি বলবো, যে অশোক প্রভু কৃপয়া মামা স্यूता आनयतु, মামা স্यूता आनयतु, এরকম টাইপের, নিয়ে আসুন।
বাস এবার আমরা এগুলোর উপর আমরা এবার সেন্টেন্স তৈরি করব, খুব চটপট করব। প্রথম চৈতি মাতাজি। হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ, আপনি এবার সেন্টেন্স তৈরি করবেন, আমি বলছি একটা, মানে এখন যেগুলো বললাম তার উপর আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব। বলছি আর কি। আচ্ছা, এখন আমাদের একটু ফোকাস থাকছে যে আমাদের যদি ভালোভাবে সংস্কৃত একটু বলতে চাই, তাহলে আমাদের যে ডে টু ডে লাইফ, যেটা ডে টু ডে লাইফের একটু সংস্কৃত ইউজ করতে হবে ছোটখাটো ব্যাপারে, আর ভার্ব ওয়ার্ড এগুলো একটু প্রয়োগ করতে হবে সংস্কৃতে। যেমন আমি একটা মানে খেলার ছলে মাকে বলতে পারি কি কি মা ওই গ্লাসটা ওখানে রাখা আছে, এরকম টাইপের ছোটখাটো যে ওয়ার্ড, বা গ্লাসটা ওখানে রাখো, এরকম টাইপের। তো আমি টুকটাক একটু বলছি, তো ওই নিয়ে একটু সেন্টেন্স বানাবো। আচ্ছা, এবার আমি বলছি, মাতাজি আপনি বলুন কি গ্লাসটা ওইখানে রাখো, গ্লাসটা ওইখানে রাখো। রাখোটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড সংস্কৃতে, সেটা হচ্ছে স্থাপয়তু। স্থাপয়ামি, স্থাপয়তি, স্থাপয়তু, এরকম টাইপের। স্থাপয়তু, ওইখানে স্থাপয়তু, স্থাপনা, স্থাপয়তু মানে রাখা, রাখা স্থাপন করা, ওই ওই বাংলা ওয়ার্ডটা ওখান থেকে এসেছে, স্থাপয়তু। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। তাহলে আপনি প্রভু বলছিলাম যে গ্লাসটা ওইখানে মানেটা কি? ওইখানে তত্র, তত্র অত্র, এখানে মানে অত্র, ওইখানে মানে তত্র। হ্যাঁ, আম, কৃপয়া যেমন আমরা মন্দিরে যাই, মন্দিরে গিয়ে আমরা বলছি আচ্ছা চষকহ বা মালা বা পুষ্পম, ওটা সেখানে রাখো, ওইখানে রাখো। বা আপনি চষক নিয়ে বলুন, গ্লাস। চষকः তত্র স্থাপয়তু। জ্যোতি মাতাজি বলুন। कृपया मम कूपी तत्र स्थापयतु। তত্র স্থাপয়তু, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমার বোতলটা ওইখানে রাখো। কৃপয়া মামা কূপি তত্র স্থাপয়তু, ঠিক আছে, সুন্দর বলেছেন। এবার স্থাপয়তি না স্থাপয়তু? হ্যাঁ, স্থাপয়তু। স্থাপয়তু। হ্যাঁ, যখন আমরা অর্ডার দিই, অর্ডার তখন তু হয়, তু, স্থাপয়তু। প্রভু এই যখন কোন এটা তো কর্মকার কুপিটাকে কুপিম হবে, কি কি আরেকবার বলুন। কৃপয়া মম কুপি হবে না কুপিম হবে? মৃপয়া মামা কুপিম, কুপিম হলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। মানে ময় হজন্তাটা যোগ হবে। হ্যাঁ, তো কৃপয়া মম কূপি তত্র স্থাপন হ্যাঁ, তত্র স্থাপয়তু। স্থাপিত। এখানে না, এখানে কুপিম হবে না, এটা কুপিহি হবে, এটা কুপি হবে। কূপিহি। হ্যাঁ, এটা কুপি হবে। আচ্ছা, এবার প্রেম সরোবর মাতাজি আপনি বলুন। আমি কি বলবো প্রভু? হ্যাঁ বলছি, বলছি বলছি বলছি। আপনি আপনার ভাইকে বলছেন কি ভ্রাতা,
আপনি বলছেন কি ভাইকে কি ভাই তুমি ভাই দোকান থেকে চাল নিয়ে আসো। চাল হচ্ছে তন্ডুলা, তন্ডুলা। তন্ডুলম হবে, তন্ডুলম। भ्राता হ্যাঁ कृपया भ्राता कृपया आपनः না যখন আমরা কোথাও तण्डुल आनयतु। হ্যাঁ এখানে একটা ভুল হয়েছে, যখন আমরা বলি যখন কোথাও থেকে যে ওয়ার্ডটা লাগে তখন ওখানে হয় তহ, আপনা তহ, মায়াপুর থেকে, মায়াপুর তহ, এরকম টাইপের তহ, পুরী তহ, দিল্লি তহ, মুম্বাই তহ, বাংলাদেশ তহ, আপনা তহ, এরকম টাইপের। থেকে যদি হয় তহ লাগাই আমরা। ওকে, আতা তাহলে আমি আরেকবার বলবো কি? হ্যাঁ বলুন, আরেকবার বলুন। भ्राता कृपया तु না কৃপয়া, आपनतः হ্যাঁ भ्राता कृपया হ্যাঁ आपनतः হ্যাঁ तण्डुल তন্ডুলম, आनयतु। হ্যাঁ তন্ডুলম আনয়ত, तण्डुलम आनयतु। আনয়ত, বহু উত্তম, দারুণ সুন্দর। এবার উৎসব চৌধুরী প্রভু আপনি বলুন। আপনাকে বলা হচ্ছে প্রভু আপনি একটু মন্দিরের গেটটা খুলে দিন। প্রভু না 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 সম্বোধন হবে প্রভু কৃপয়া হুম মন্দিরস্য হ্যাঁ দ্বারম মন্দিরস্য দ্বারম ফটক না দ্বারম হবে মানে, আর যদি পাল্লা যদি হয় তাহলে কপাটা, আর যদি দ্বারম মানে নরমাল গেট, দ্বারম। আচ্ছা কবাট ব না প? ব কবাট। প্রভু কৃপয়া মন্দিরস্য কবাট, না এটা কবাটর থেকে দ্বারমটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে, দ্বারম। প্রভু কৃপয়া হ্যাঁ মন্দিরস্য দ্বারম উদ্ঘাটয়তু। উদ্ঘাটয়তু, বহু উত্তম, দারুণ। আচ্ছা এবার অশোক বিশ্বাস প্রভু আপনি বলুন। তুমি কি কাউকে আপনি বলছেন, সাপোজ আপনি কাউকে বলছেন যে আপনি কি এই কাজটা করতে পারবেন, আপনি কি এই কাজটা করতে পারবেন। এটা একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি চেষ্টা করুন। আপনি কি এই কাজটা করতে পারবেন, যখন আমরা কোশ্চেন করি তখন বা লাগাই, বা চেষ্টা করুন। আপনি কি এই কাজটা করতে পারবেন। অশোক বিশ্বাস প্রভু আপনি বলুন। আপনি এখানে হবে ভবান, দাঁড়ান এটা মনে হচ্ছে আপনি পারবেন না। নন্দদুলাল প্রভু আপনি চেষ্টা করুন এটা। আপনি হবে এখানে ভবান, এই কাজটা এতৎ কার্যম বা তৎ কার্যম মানে সেই কাজটা। আচ্ছা এখানে আরেকটা ওয়ার্ড বলে দিচ্ছি, ওটা একটু কাজে লাগবে এই সেন্টেন্সটা তৈরি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভার্ব, কর্তুম। মানে আমরা যেটা পারবো সেটা হচ্ছে সকনমি, যেটা মানে ক্যান যেটা আমরা বলি, সকনমি হচ্ছে পারবো, আর তুমি করতে পারবে সেটা হচ্ছে কর্তুম। হ্যাঁ কর্তুম, এটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, এটা খুব ঘন ঘন লাগে সংস্কৃতে, কর্তুম।
कर्तुम क रेफ তয়ে রস্যকার ম হলন্ত कर्तुम এটা মনে হচ্ছে পারবেন না, আমি বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে ভবান এতৎ কার্যম कर्तुम शक्नोति বা, এটা হচ্ছে মানে প্রপার সেন্টেন্স। ভবান भवान হ্যাঁ এতৎ কার্যম মানে এই एतत् এতৎ कार्यं হ্যাঁ এতৎ কার্যম कर्तुम शक्नोति বা মানে হচ্ছে যেটা আমরা বলি কোশ্চেন, যেটা ইংলিশে যেটা ভার্বটা আগে চলে আসে, ক্যান ইউ ডু দিস ওয়ার্ক এরকম টাইপের। कर्तुं वा না कर्तुम शक्नोति বা, शक्नोति মানে হচ্ছে পারা, ক্যান। এই शक्नोति कर्तुम দুটোই খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড, সংস্কৃতে খুব বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হয়। ভবান এতৎ কার্যম कर्तुम शक्नोति বা। এখন নন্দদুলাল প্রভু আপনি এবার এর অ্যানসারটা দিন। হ্যাঁ আমি এটা করতে পারবো, এটা বলুন, এটা পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হচ্ছে আম, आम আম আম মানে হচ্ছে ইয়েস, আম। আমটা খুব স্পেলিংটা কি চট করে বলতে স্যার? হবে না, আমটা লং করে বলবো না, আম না আম। आम আম। हसन হ্যাঁ, हलन आम হ্যাঁ আম দিয়ে হলন, আম আম। आम एतत् कार्यं হুম कर्तुमामि না এটা এটাও পারলেন, একটু টাফ আছে এটা, ঠিক আছে। এটা আর কেউ পারবে গ্রুপে? হ্যাঁ চৈতি মাতাজি বলুন। आम एतत् कार्यं शक्नोमि। হ্যাঁ গুড। এটা আরেকটু ভালো বলা যেত কি আম এতৎ কার্যম অহম कर्तुम शक्नोमि। कर्तुं হ্যাঁ कर्तुम कर्तुं कर्तुम शक्नोमि शक्नोमि না शक्नोमि शक्नोमि, शक्नोमि মি যদি হয় তাহলে আমি, যে আহম জানামি, হ্যাঁ আহম খাদামি এরকম টাইপের, আহম শক্নোমি এরকম টাইপের। আমি যদি হয় তাহলে মি লাগে। আম এতৎ কার্যম অহম कर्तुम शक्नोमि বা এতৎ কার্যম অহম শক্নোমি। আর যদি মানে আরো ভালো করে জটিল করে এতৎ কার্যম আম এতৎ কার্যম অহম कर्तुम शक्नोमि, এটা পারফেক্ট হলো। এবার প্রভুজি এখানে স্বপ্নতির বদলে স্বপ্নামি হবে না? না শক্নোমি মানে হচ্ছে আচ্ছা। আমি। আর যদি আমি যদি আপনাকে বলি কি মাতাজি ভবতী শক্নোতি বা, আপনি কি পারবেন করতে? হুম। শক্নোতি মানে আপনি, এখানে আমি হচ্ছে না। আর যদি আমি পারবো অহম শক্নোমি। আর আমি শক্নোতি সেটাই বলছি যে আমার ক্ষেত্রে হলে, আমার মি ক্ষেত্রে হবে। স্বপ্না মি হবে তো। হ্যাঁ শক্নোমি। আচ্ছা। आम एतत् अहं कार्यं कर्तुं कर्तुम शक्नोमि। আচ্ছা কার্যম বলা না, সংস্কৃতে কার্যম, কার্যম। कार्यं कार्यं হ্যাঁ দুর্যোধন না দুর্যোধন। ऊर्जाधन कर्तुं এটা একটু মানে প্রনাউন্সিয়েশন আমরা ঠিক করে নেব। যাত্রা নয় যাত্রা, এটা জয়ের উচ্চারণটা ইয়া হয়, ইয়া ইয়া। याः 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 ওটাই বাংলা উচ্চারণ হবে যা, মানে বাংলাতে যদি আমরা বলি তাহলে যাত্রা। जा या হ্যাঁ আর ওই জটা সংস্কৃতে या या যাত্রা। যাত্রাটা ঠিক হবে যদি আপনি বাংলাতে ইউজ করেন, আর যাত্রাটা ঠিক হবে সংস্কৃতে। দুর্যোধন বাংলাতে বলে দুর্যোধন, दुर्योधन দুর্যোধন এরকম টাইপ। আর ক্ষেত্র, ক্ষেত্র নয়, বাংলা যদি আমরা বলি ক্ষেত্র, ক্ষেত্রপাল, ক্ষেত্র। সংস্কৃত উচ্চারণ হবে ক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্র, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রস্য, ক্ষেত্রস্য বিভাগ যোগঃ এরকম টাইপের। যোগঃ, যোগ না যোগঃ। আচ্ছা এবার অশোক বিশ্বাস বাবু আপনি বলুন, এই কাজটা আমি করতে পারবো না, ওটাই সেম টু সেম। হ্যাঁ এই কাজটা আমি করতে পারবো না। হ্যাঁ आम एतत् না कार्यं মানে হচ্ছে না, না না মানে আমি এই কাজটা করতে পারবো না। अहं एतत् कार्यं न शक्नोमि বলুন।
তারপর বলছি আমি এই কাজটা করতে পারবো না, তো এক্ষেত্রে अहम অহম এতৎ एतत् कार्यं কার্যম एतत् कार्यं ন কর্তুম न कर्तुं न कर्तुं न कर्तुं शक्नोमि ন কর্তুম শক্নোমি। हाँ न अहम एतत् कार्यं न कर्तुं शक्नोमि कर्तुम কথাটার অ্যাকচুয়াল মানেটা কি? कर्तुंটা হচ্ছে মানে করতে 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 তকনুমি মানে তো না শক্নোমি মানে হচ্ছে পারা পারা ইউ ক্যান ডু অর ক্যান নট ডু শক্নোমি अहम न शक्नोमि এটা বললে মানে আমি পারবো না সঠিক এটা বলো যদি যদি তকনুমিটা শুধু তকনুমি করতুম না বলি তাহলে তফাৎটা কি হচ্ছে? শক্নোমি শক্নোমি হ্যাঁ না তকনুমিটা তো ভার্ব ইটসেলফ, না শক্নোমি না করতুম করতুম করতুমটা ভার্ব। হ্যাঁ করতুমটা ভার্ব করতি করতু কুরু মানে কাজটা করো করতি করোমি আমি এই কাজটা করব अहम করোমি এটা কার্যম अहम করোমি এরকম টাইপ করোমি করতুম ওগুলো হচ্ছে ওই করো ভাবটা ওই করো ভাবটা বাংলা যেটা বলি সেটা ওখান থেকে এসেছে সংস্কৃত করোমি করতুম করতি এরকম টাইপ অ্যাকচুয়ালি তকনুমি ভার্বটা ঠিক ক্লিয়ার হলো না। শক্নোমি না তকনুমি মানে পারা তো শক্নোমি 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 মানে হচ্ছে পারা। ঠিক আছে এবার আমরা আসছি আবার রিপিট করছি ওই মানে যেগুলো আজকে যে ভার্বগুলো আর মানে ওয়ার্ড গুলো বললাম তার উপর বেস করে চৈতি মাতাজি আপনি বলুন মন্দিরে মন্দিরে অনেকজন লোক আছে অনেক লোক আছে অনেক হ্যাঁ অনেক হচ্ছে বহু 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 জানা হচ্ছে একজন যদি জনা থাকে তাহলে জনা আর অনেকজন বহুবচন হচ্ছে জনাহা জনাহা মন্দিরম বহু জনः अस्ति না মন্দির রে ইন টেম্পল মন্দিরে মন্দিরः नहीं मंदिरे এটা সপ্তমী বিভক্তি হবে ইনসাইড টেম্পল মন্দিরে ইনসাইড মায়াপুর মায়াপুরে মন্দিরে মন্দিরে বহু জনাः মন্দিরস্থ বহু ভক্তः अस्ति। আর কেউ পারবে গ্রুপে রোজি আমি এবার ট্রাই করব। হ্যাঁ বলুন মন্দিরেস্য বহু জনাः अस्ति না এটা হচ্ছে মন্দিরে বহু জনাः সন্তি মন্দিরে বহু জনাः সন্তি শান্তি আস্তে শান্তি হবে মন্দিরে মন্দিরে বহু ভক্তাः अस्ति अन्ति भक्ता अन्ति প্রভু শান্তি বানানটা দন্তের নয়কার দীর্ঘইকার না হ্রস্বইকার কোনটা শান্তি সন্তি স নয়তয় হস্তিকার সন্তি বিসর্গ নেই না বিসর্গ নেই সন্তি মন্দিরে বহু জনাः সন্তি মন্দিরে বহু জনাः সন্তি আচ্ছা তারপর চৌধুরী প্রভু আপনাকে আমি ব্যাংকে কাজ করি বিত্তকল্পে হ্যাঁ কার্যং করোমি
करोमि, राइट, बहु उत्तमम्। अहं वित्तकोशे, इनसाइड, अहं वित्तकोशे कार्यं करोमि। আচ্ছা, এরপর অশোক বিশ্বাস, আপনি বলুন। আচ্ছা, আমি আমি মন্দিরে সেবা করি। अहम मंदिरे करी करी কি হবে করি সংস্কৃত করি মানে করোমি, করোমি, করমি। अहम मंदिरे सेवा करोमि, সেবাম করোমি, सेवा करोमि, করোমি, ঠিক আছে। करोमि। এবার নন্দদুলাল প্রভু, আপনি বলুন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। প্রভু আগেরটায় সেবা বললেন না, সেবাং বললেন, এটা সেবাম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। মানে सेवा দ্বিতীয়া। হ্যাঁ, কার্যম সেবাম। এবার নন্দদুলাল প্রভু, আপনি আপনি হ্যাঁ বলুন। বলুন, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আমার ঘর থেকে আমার অফিস বহু দূরে। আমার ঘর থেকে আমার অফিস বহু দূরে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে যদি থেকে যদি হয় তহ হয় গৃহতঃ, আর অনেক মানে বহু। আর দূর, ডিস্টেন্স, দূরম, দূর, দূরটা হচ্ছে ওয়ার্ড, এবার দূরম হবে, দূরম। দূর। এখানে বাংলা সংস্কৃত ডিফারেন্স হচ্ছে, বাংলাতে হবে দূরে, দূরে, দূর থেকে দূরে, কিন্তু সংস্কৃতে এটা দূরম হবে, মানে দ্বিতীয় বিভক্তি লাগবে। তাহলে আমার গৃহ, মম মানে আমার, মম মম, হ্যাঁ, মম গৃহ, আমার গৃহ, মম গৃহ, গৃহে না, মম গৃহ থেকে, থেকেটা, থেকেটা কি হবে? দোকান থেকে, আপনতঃ, মন্দিরতঃ, মায়াপুরতঃ, গৃহতঃ। গৃহতঃ, হ্যাঁ, গৃহতঃ, মম গৃহতঃ বিত্তকোশ অফিস, ব্যাংক। না না, এটা মানে ব্যাংক না, আপনি মানে কার্যালয় বলুন। কার্যালয়, কার্যালয়, হ্যাঁ, কার্যালয়। কার্যালয়ে হ্যাঁ, বহু দূর, দূরটা বললেন দূরম, এখানে দূর হয়ে দূরম, যাবে, দূরম। বহু দূরম, বহু দূরম अस्ति, বহু দূরম अस्ति। अस्ति, হ্যাঁ। মম বহু দূরম अस्ति। না, তাহলে তাহলে আরেকবার আমি বলে দিচ্ছি ব্যাপারটা, একটু আরেকবার রিপিট করুন, আরেকবার রিপিট করুন কি বলবেন। মম গৃহ, হ্যাঁ, মম গৃহতঃ, মম গৃহতঃ কার্যালয় হ্যাঁ, বহু দূরম अस्ति। दूरम अस्ति, हाँ। मम दूरम अस्ति। गृहतः मम कार्यालयः बहु दूरम अस्ति। मम गृहतः मम कार्यालय हाँ, बहु दूरम अस्ति। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার চৈতি মাতাজি, আপনি বলুন। হ্যাঁ, বলছি, দাঁড়ান, ভাবছি। হ্যাঁ, আপনি বলুন, কি কাউকে বলছেন কি দোকান থেকে
হ্যাঁ, দোকান থেকে সবজি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো। সবজি, দোকান থেকে সবজি, সবজিটা হবে সাকম। সাকম, সাকম, হ্যাঁ সাকম, হ্যাঁ। দোকান থেকে সবজি তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো, নিয়ে আসো। कृपया आपणः तः হুম, এক মিনিট প্রভু একটু হ্যাঁ। ভাবি। এ তাড়াতাড়ি মানে হচ্ছে শীঘ্রম। আনায়াম হুম, শীঘ্রম। শীঘ্রম। আপনি অর্ডার দিচ্ছেন তাহলে তু হবে। নিয়ে আসা মানে হচ্ছে ওই আপনি প্রভু, অর্ডার নিয়ে দিচ্ছেন আসা মানে তাহলে হচ্ছে আনায়াম হবে না? না, আনায়াতু, আনয়তু। আনায়াতু। আনায়াতু। कृपया आपणः না, আপনার হ্যাঁ, आपणः शाकं হুম, शीघ्रम् आनयतु। আনায়াতু, হ্যাঁ। তাহলে কি আরেকবার বলুন, বলুন। कृपया आपणतः হ্যাঁ, शाकं शीघ्रम् आनयतु। आनयतु, बहु उत्तमं। कृपया आपणतः शाकं शीघ्रम् आनयतु। ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে সবজিটা আরেকটা হলো ওয়ার্ড, না? কোনটা? হুম, সবজি, সবজি শাকম। শাক, শাক। শাকম, হ্যাঁ শাকম, শাকম। শাকম ক্ষেত্রে যত যত ধরনের ধরনের সবজি, ভেজিটেবল হ্যাঁ পড়ে যত ধরনের সবই ভেজিটেবলস, হ্যাঁ যত ধরনের ভেজিটেবল, মানে ইন জেনারেল শাকম। আচ্ছা শাকম। ঠিক। আচ্ছা, এবার প্রেম সরোবর মাতাজি আপনি বলুন। পারণ কটা পর্যন্ত দে একটু। আমি প্রতিদিন মন্দিরে ফুল নিয়ে যাই। বলুন। আমি মানে হুম, অহম আহম, প্রতিদিনটা কি কি মানে বলে প্রতিদিন, প্রভু? হ্যাঁ প্রতিদিন হবে। প্রতিদিন। যদি মানে প্রতিদিনটাকে আমি যদি অবজেক্ট লাগাই তাহলে প্রতিদিনম এরকম টাইপের হবে। অহম প্রতিদিনম হুম, নিয়ে যাওয়া নায়াতি, হচ্ছে নায়ামি, নায়ামি, নায়াতি। হ্যাঁ নায়াতি হবে। আর আপনি নায়ামি, যদি নিয়ে যান তাহলে নায়ামি, আমি যদি হই নায়ামি। নায়ামি। হ্যাঁ, অহম প্রতিদিনম হুম, পুষ্পম মন্দিরম হ্যাঁ, পুষ্পম নয়ামি। হ্যাঁ দারুণ। এখানে মন্দিরে হবে না, যদি ইনসাইড টেম্পল হয় তাহলে মন্দিরে হবে। আমি যেমন আমি যদি বাংলাতে হিসাবে বলি তাহলে মন্দিরে নিয়ে যাই, এখানে মন্দিরম হবে। অহম প্রতিদিনম মন্দিরম পুষ্পম নয়ামি। মন্দিরমই বলেছি প্রভু, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সেটা repeat মন্দিরমই বলেছি। হ্যাঁ, মন্দিরম নয়ামি। अहम प्रतिदिनम अहम मंदिरम प्रतिदिनम पुष्पम मन्नि, এটাই বলেছি আমি। হ্যাঁ, अहम प्रतिदिनम मंदिरम पुष्पम नयामि। মন্দিরাম। मंदिरम হবে, হ্যাঁ मंदिरम। আমি মন্দিরমই বলেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। প্রথমে। হ্যাঁ মন্দিরাম পুষ্পম। হ্যাঁ, অহং প্রতিদিনম মন্দিরাম পুষ্পম নয়ামি। ঠিক আছে। এরপর চৈতি মাতাজি আপনি বলুন।
হ্যাঁ প্রভু। হ্যাঁ মন্দিরের প্রসাদ খুবই ভালো, এটা বলো। খুব ভালোটা জানি কি হবে প্রভু? এটা হচ্ছে উত্তমম, খুব ভালো, বহু উত্তমম। মন্দিরস্য প্রসাদম বহু উত্তমম। হ্যাঁ, বহু উত্তমম अस्ति। মন্দিরস্য প্রসাদম বহু উত্তমম अस्ति। একটা প্রশ্ন ছিল, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। এটা তো মন্দিরের ভেতরে বলছে, ভেতরে হ্যাঁ, বোঝাচ্ছে, হ্যাঁ। তো মন্দিরম কেন ব্যবহার হচ্ছে না? না, এখানে হচ্ছে মন্দিরের, মন্দিরের প্রসাদ, মানে অস্য মানে কি, রামের, রামস্য, কৃষ্ণের, কৃষ্ণস্য, মন্দিরের, মন্দিরস্য, মন্দিরে যাচ্ছি, মন্দিরম, মন্দিরম গচ্ছামি, আমি মন্দিরে আছি, অহম মন্দিরে তিষ্ঠামি, এরকমটাই। ওকে প্রভু, হরে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, এবার এবার উৎসব প্রভু আপনি বলুন। প্রসাদ, আচ্ছা আগেরটা একটু রিপিট করুন। মন্দিরের প্রসাদ, মন্দিরস্য প্রসাদম বহু উত্তমম अस्ति। ওকে ওকে। এগুলো হচ্ছে খুব ছোট ছোট ওয়ার্ড, এগুলো আমরা খুব রেগুলার ইউজ করব, তাহলে আমাদের সংস্কৃতটা মানে ব্লাডে চলে আসবে, টুকটাক করে আমরা বলা শুরু করে দেবো নর্মাল। বহু উত্তম। আচ্ছা উৎসব প্রভু আপনি বলুন, ওই দরজাটা, ওই দরজাটা, ওই দরজা বন্ধ করুন, ওই দরজাটা বন্ধ করুন। তৎ দ্বারম হুম, পিধায়তু। পিধায়তু, হ্যাঁ, তদ্বারম পিধায়তু, বহুতম, ঠিক আছে। আচ্ছা আরো কিছু, এবার কিছু ওয়ার্ড একটু লিখে নিন, সেটা মানে ওই পরের ক্লাসে কাজে লাগবে, একটু লিখুন খুব জোরে, উচ্চেহি, উচ্চেহি, হ্যাঁ, উচ্চেহি বদতু, মানে আপনি মানে খুব আস্তে বলছেন, আমি বলতে চাইছি কি প্রভু উচ্চেহি বদতু, কৃপয়া উচ্চেহি বদতু, উ চয় চয় ওই বিসর্গ, উচ্চেহি, উ চয় চয় ওই বিসর্গ, উচ্চেহি বদতু, উচ্চেই, হ্যাঁ, আর উচ্চেহি আস্তে 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 হচ্ছে সণে, সণে তালবস্য ন ওই, সণেহি, মানে ওই হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, উচ্চেহি সণেহি, মানে আপনি খুব উচ্চে মানে, খুব উচ্চ তাড়াতাড়ি, মানে উচ্চ স্বরে, আর না আস্তে বললেন, আস্তে বললেন প্রভু। সণে, সণে, সণে আস্তে আস্তে করো, সণেহি করতু, সণেহি করতু, মানে হ্যাঁ, সণে মানে শনি, শনি সণেহি। আচ্ছা প্রভুজি, বলছিলাম এখানে ধীর, মানে ধীর কথাটা কি ইউজ করা যাবে না? ধীরাম মানে ধীরম বলা যায়, মন্দম বলা যায়, মন্দমটা হচ্ছে মন্দম মানে যেমন, হ্যাঁ, শীঘ্রম মন্দম, উচ্চেই মানে আওয়াজ, উচ্চেই সণেই, এরকম টাইপের। বললে কি এটা কি সিনোনিমস হবে নাকি, নাকি অন্য অর্থ বোঝাবে? এটা সিনোনিমস বলতে পারেন, মন্দম, মন্দম, সণেহি, এটা মানে টাইপের একই ধরনের। আচ্ছা আরেকটা লাগে, মানে সেটা হচ্ছে বেশি, অধিকম, অধিকম মানে হচ্ছে বেশি, বেশি, যেমন আমাকে কেউ শাক সবজি বেশি দিয়ে ফেলেছে, তো আমি বলছি কি শাকম অধিকম अस्ति, শাকম অধিকম अस्ति, অধিকম মানে বেশি, অধিকম। আর কিঞ্চিত মানে হচ্ছে অল্প, কিঞ্চিত, প্রভু কিঞ্চিত মানে কি? কিঞ্চিত মানে হচ্ছে অল্প, অল্প, সামান্য। হ্যাঁ প্রভু।
যেমন আমি আপনাকে বললাম মাতাজি একটু আমার দেরি হবে, তখন আমি কি বলবো? কিঞ্চিত বিলম্বः अस्ति। বিলম্ব মানে একটু একটু দেরি, বিলম্ব। বা একটু একটু প্রসাদম দিন, কিঞ্চিত প্রসাদম দদাতু, কিঞ্চিত প্রসাদম। আবার কিঞ্চিত অধিকম, এখান থেকে আরেকটা ওয়ার্ড চলে আসছে, সেটা একটু কাজে লাগে, সেটা হচ্ছে পর্যাপ্তম, মানে যথেষ্ট, এনাফ, পর্যাপ্তম। কি বলে প্রভুজি যথেষ্টটা কি বলে? পর্যাপ্তম, পর্যাপ্ত। পর্যাপ্তম। স্পেলিংটা বলবেন? হ্যাঁ যেটাকে আমরা পর্যাপ্ত বলি। হ্যাঁ, যেটা বাংলাতে যেটা আমরা বলি পর্যাপ্ত বা পর্যাপ্ত, বা সংস্কৃতে পর্যাপ্তম। পর্যাপ্ত পরিমাণ। হ্যাঁ, পর্যাপ্ত পরিমাণ, রাইট। যেমন আমি আপনাকে ভোজন করাচ্ছি, আমি আপনাকে উৎসব চৌধুরী প্রভুকে একটা কিছু দিচ্ছি, একটা পায়েসম দিচ্ছি, পায়েসম যেটা আমরা পায়েস যেটা বলি, পায়েসম দিচ্ছি। কি আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করছি কি আপনার জন্য এই এটুকু যথেষ্ট আছে, তাহলে আমি কি কি বলবো কি প্রভু পায়েসম পর্যাপ্তম अस्ति, এরকম টাইপের। তখন বা উৎসব প্রভু বলবে কি না কিঞ্চিত अस्ति, কৃপয়া দদাতু, কিঞ্চিত দদাতু, এরকম টাইপের। প্রভুজি উত্তরটা কি বললেন? হ্যাঁ বলুন বলুন। উত্তরটা কি বললেন? যে আপনি কৃপয়া পরিয়ম অস্তি যেটা বললেন, না না, আমি ওটার আমি উত্তরটা কি বললাম, বললেন? আমি উৎসব প্রভুকে বললাম কি উৎসব প্রভু পায়েসম পর্যাপ্তম अस्ति বা, মানে কোশ্চেন করলে বা লাগাবো, পায়েসম পর্যাপ্তম अस्ति বা, তখন উৎসব প্রভু বললেন না পর্যাপ্তম নাস্তি, নাস্তি নাস্তি মানে না, পর্যাপ্তম নাস্তি, কৃপয়া অধিকম দদাতু, একটু বেশি করে দাও, কৃপয়া অধিকম দদাতু। অধিকম দদাতু। হ্যাঁ দদাতু। নাস্তি হচ্ছে না, মানে যে চিন্তা করো না, চিন্তা, চিন্তা নাস্তি মানে চিন্তা নেই, চিন্তা করার কারণ নেই। আচ্ছা এখানে আরেকটা লাগে রিলেটেড, ওটা মানে সেন্টেন্স তৈরি করতে খুব কাজে লাগে ঘন ঘন, যেটা আমরা বলি না এই তুমি এদিকে শোনো, হে এদিকে আসো। তো সংস্কৃতে খুব একটা ডিসেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ, তো সেই সংস্কৃতে আমরা বলি ভো, ভো, ভো অত্র আগচ্ছতু, মানে কাউকে একজন মানে সামনে একজন ভিড় আছে, আমি বলছি একজনকে পয়েন্ট আউট করে বললাম ভো অত্র আগচ্ছতু, কি রে কেমন আছিস, ভো কথম अस्ति, এরকম টাইপ। হো, ভো, হ্যাঁ ভো, ভো মানে হচ্ছে কি রে, হে এদিকে আয়, এরকম টাইপ সম্বোধনে। সম্বোধন। হ্যাঁ, আর হেটা হচ্ছে মানে একটু রেসপেক্টফুল সম্বোধন, হে, হে রাম, হে কৃষ্ণ, এরকম টাইপ। হোটা কি হয় ওকার প্রভু? কোনটা? ভো হচ্ছে মানে নরমাল, মানে বন্ধু বান্ধবের ক্ষেত্রে লাইট সম্বোধন, ভো মানে না, না, আমি না spelling- ভ, ভো মানে ভ ও ভো, ভো, ভয়ে ওকার, ভো, হয় ওকার তো? হ্যাঁ ভয় ওকার, ভো, হো কেমন হয় আসতি? ওকার তো? হ্যাঁ ভয়ে ওকার, ভো। আর বলুন হো কেমন আসতি, মানে ও না কেমন হো আসতি? না, ভো, 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 হ্যাঁ ফ ফ বা, না ভো মানে ভয়ে ও, ভয়। ওকে। হ্যাঁ ভয়ে ও, ভয় ওকার? ভয়ে ওকার, হ্যাঁ ভো, না ভয়ে ওকার নেই, ভয় ও, যেটা আমরা বলি না ভো, ওকে, ভো ও, ভোমরা ভো, ভোমরার ভো, হ্যাঁ রাইট, ভোমরার ভো। এটা হচ্ছে লাইট সম্বোধন, বন্ধু বান্ধবী সব ছেলে মেয়ে সবারই ভো, ভো কথম अस्ति, এরকম টাইপের। মানে এই কোথায় যাচ্ছিস। হ্যাঁ হে, না মানে কথম अस्ति মানে কেমন আছো, বা হ্যাঁ। পুত্রে গচ্ছতি, ভো পুত্রে গচ্ছতি, অত্র আগচ্ছতু, আগচ্ছতু, এরকম টাইপের। আচ্ছা ভো আর হেড হচ্ছে রেসপেক্টফুল, হে, প্রভু কি বলে এটা? হে, হে, হে রাম, হে কৃষ্ণ, এরকম টাইপের সম্মানীয়, সম্মানীয়, সম্মানীয় ব্যক্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ।
রেসপেক্ট। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বা গ্রহ। এরকম টাইপের বলবো, হে প্রভু, হে মহারাজ, হে বৈষ্ণব, এরকম টাইপ। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, হে, রাইট। আচ্ছা, তাহলে আমরা এটা শিখে গেলাম কি অধিকম, কিঞ্চিত, পর্যাপ্তম। একটা হচ্ছে বড় আর ছোট, লঘু, লঘু আর বৃহৎ, বৃহৎ আর লঘু। বৃহৎ মানে হচ্ছে বড় আর লঘু মানে হচ্ছে ছোট, হ্যাঁ। মন্দিরম বৃহৎ अस्ति, मम गृहस्य मन्दिरं लघु अस्ति। मम মানে আমার ঘরের মন্দির একটু ছোট, মম গৃহस्य মন্দিরম লঘু अस्ति, এরকম টাইপের। ইসকনस्य মন্দির বৃহৎ अस्ति, বৃহৎ লঘু। আর হচ্ছে মোটা পাতলা, স্থূল, স্থূল কৃশ, স্থূল, স্থূল কৃশ, স্থূল কৃশ। अहम স্থূল নাস্তি, আমি স্থূল মোটা নই। अहम স্থূল নাস্তি। স্থূল মানে মোটা। হ্যাঁ, আর কৃশ মানে হচ্ছে কৃশ, তলবস্ত, কৃশ, কৃশ মানে পাতলা। পাতলা। তো আগেটা একটু ক্লাস দিলে ভালো হয়, হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, স্থূল अस्ति, अहम স্থূল নাস্তি। ওটি না, এই যে আমি আপনি যেটা বলছিলেন মাম গৃহস্য মন্দিরে লঘু अस्ति। না, মম গৃহस्य মন্দিরম লঘু अस्ति, আমার ঘরের মন্দির ছোট, আর ইসকনের মন্দির বড়। ইসকনस्य মন্দিরম বৃহৎ अस्ति, বৃহৎ, বৃহৎ লঘু, স্থূল কৃশ, উচ্চৈঃ শনৈঃ। ঠিক আছে। যেমন আমি বলছি কি যে সিংহ কেমন করে গর্জায়, কারণ আমরা বলবো সিংহঃ উচ্চৈঃ গর্জতি, সিংহঃ উচ্চৈঃ গর্জতি। গাধা কেমন করে যায়, গধর্ব গর্ধব মন্দম ধাবতি, গর্ধব মন্দম মন্দম ধাবতি, ধাবতি। ধাবতি, ধাবতি মানে মন্দম ধাবতি। প্রভুজি, হ্যাঁ বল। প্রভুজি হ্যাঁ, বলছিলেন হ্যাঁ। আপনি বললেন যে সিংহম উচ্চৈ গর্জতি। সিংহঃ, হ্যাঁ, সিংহঃ উচ্চৈঃ গর্জতি। সিংহ হচ্ছে কর্তা, ওই জন্য হ লাগছে। সিংহঃ উচ্চৈঃ গর্জতি। সিংহ উচ্চৈ গর্জতি। গর্ধব মন্দম হ্যাঁ, ধাবতি। গর্ধব মন্দম ধাবতি, ধাবতি। ধাবতি। গর্ধব। ধাবতি মানে এখানে কি বোঝানো যাচ্ছে প্রভু? ধাবতি মানে হচ্ছে মানে ধাবন, মানে ধেয়ে যাচ্ছে, ধেয়ে যাচ্ছে, চলছে। পালাচ্ছে, ছুটছে, এরকম টাইপ। ধাবতি। আরেকবার গর্ধবের এটা কি বলেন? গর্ধব মানে গাধা, মন্দম ধাবতি। মন্দম ধাবতি। আচ্ছা, আরেকটা লিখে নিন, এটাও কাজে লাগবে। লম্বা আর ছোট, লম্বা, দীর্ঘ। হরে কৃষ্ণ, আমার নেটওয়ার্কে স্লো। মন্দম ধাবতি কি বলুন? মন্দম ধাবতি মানে মিন মন্দম মানে ওই একটু আস্তে যাচ্ছে। গর্ধব মন্দম ধাবতি, গাধা আস্তে যাচ্ছে, আস্তে যায়। ওকে প্রভু। আরেকটা হচ্ছে দীর্ঘ হ্রস্ব, মানে লম্বা আর ছোট, দীর্ঘ হ্রস্ব। দীর্ঘ। প্রভু রাষ্ট্র কিভাবে হবে? হ্রস্ব, হ্রস্ব মানে হ র ফলা ছয় বয়, হ্রস্ব। এটা কি দন্তের স? হ্যাঁ, দন্ত ছয় বয়, হ্রস্ব দন্তের শয় বিসর্গ না, দন্ত ছয় বয়, হ্রস্ব বিসর্গ না। স্থূল হ্রস্ব, দীর্ঘ হ্রস্ব। হ্রস্ব মানে ছোট। হ্যাঁ, আর একটা লেখা হলো উন্নত আর বামতা। বাম মানে উন্নত মানে হচ্ছে একটু উঁচু, মানে মামা নাসিকা
মম নাসিকা উন্নতः अस्ति এরকম আমার নাকটা একটু উঁচু মম নাসিকা উন্নত কোশ্চেন ছিল প্রভু উন্নত উন্নত আর বামানা বামানা মানে হচ্ছে একটু ছোট মানে খাটো যেটা বলি খাটো আর উন্নত মানে একটু উঁচু উন্নত মানে বড় উন্নত মানে মানে উঁচু বড় এরকম টাইপ দীর্ঘ উন্নত এরকম আমরা মানে পরিস্থিতি বেশি ওটা লাগে প্রভু ও নাসিকা উন্নত মম নাসিকা উন্নত अस्ति উন্নত না প্রভু মানে উন্নত উন্নত অস্তি। হ্যাঁ উন্নত अस्ति এটা উন্নতাহ না না এটা না উন্নতা এখানে বিসর্গ নেই উন্নত উন্নত আর যদি বিসর্গ হয় তাহলে হতো উন্নত হ এখানে উন্নত হ নেই বিসর্গ নেই উন্নত আপনি এখানে যদি ছোট হয় তাহলে সেটা কি হবে বামনা বামন বামনা अस्ति বামন বাম বা উন্নত নাস্তি আচ্ছা বামনটা খুব বেশি ইউজ হয় না উন্নতটা বেশি লাগে উন্নত নাস্তি লাগানো উন্নত নেই ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রতিদিন ওয়ার্ড স্টক ভার স্টক এগুলো বাড়াবো দিয়ে আমাদের মানে ভোকাবুলারিটা একটু বাড়বে আমরা খুব মানে খুব সুন্দরভাবে আরো বলতে পারবো আচ্ছা গীতার যে কোশ্চেন অ্যান্সার হয়েছিল সেটা আপনাদের কি রকম লাগলো গীতার কোশ্চেন অ্যান্সার লাস্ট ক্লাসে ভালো লেগেছে। বহুত্তম বহুতম আচ্ছা উত্তম আচ্ছা বহুত এখন উত্তম। অবধি যেভাবে ক্লাসটা চলছে মানে আমার পারপাসটা হচ্ছে খুব অল্প সময় যাতে আমাদের সংস্কৃত যাতে আপনাদের ব্লাডে ঢুকে যায় খুব সহজে বলতে পারি তো সেইভাবে সেই অ্যাপ্রোচে নিয়ে আমি চলছি তো সেটা এখন এই স্টাইলটা কিরকম লাগছে আপনাদের ভালো লাগছে এটা ঠিক লাগছে কিন্তু আপনি যদি বোর্ডে লিখে দেন মানে উচ্চারণ গুলো মানে সেটা একটু ভালো হয় মানে উচ্চারণ গুলো আমি আমার মতো লিখছি হ্যাঁ মানে কতটা ঠিক হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না তো আমি ঠিক দুটো ক্লাস পরে আবার চলে যাব লেখাতে আর একটা ক্লাস করাবো মানে এমনি মানে স্পিকিং ক্লাস তারপর চলে যাব ওই লেখাতে আমি আগে ফার্স্ট বর্ণ পরিচয় থেকে শুরু করব সংস্কৃতে বর্ণটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট মানে যারা সংস্কৃতে যারা পিএইচডি স্টাডি করে তাদেরও বর্ণটা শিখতেই হবে না এতটাই টাফ কি উচ্চারণ শৈলী আর যুক্ত অক্ষর যেটা আমরা বলি যুক্ত অক্ষর কুরুক্ষেত্র জ্ঞান বিজ্ঞান এটা যুক্ত অক্ষর বিসর্গ তারপর অনুস্বার আর উচ্চারণ এটা খুবই টাফ ওই জন্য এটা মানে প্রথম দিকে বললে আপনারা একটু বোরিং হয়ে যেতেন তো একটা পাঠ করে তারপর এটা আপনাদের করানোর প্ল্যান ছিল আর কি আমার এটা ফার্স্ট ক্লাসে করানোর প্ল্যান ছিল তারপর দেখলাম ওটা করলে একটু বিরক্ত হয়ে যাবেন আপনারা মানে একটু সামান্য বোরিং সাবজেক্ট তো ওটা দুটো ক্লাসের পর ওটা আমরা ঢুকবো লেখাতে প্রভু ছিল হ্যাঁ বলুন প্রভু আমাদেরকে যদি আপনি আমাদের যে ক্লাসগুলো হচ্ছে যে ওয়ার্ড বা ভার্ব বেসিস গুলো হচ্ছে ওগুলো নিয়ে যদি আপনি কিছু সেন্টেন্স দিতেন হোম টাস্ক হোম টাস্ক আজকে তাহলে একটা কাজ করছি আজকে দিচ্ছি এখন পারবেন হোম টাস্ক তো আমি একটা দিচ্ছি লিখে রাখুন হোম টাস্ক এটা পরের দিন জিজ্ঞেস করবো সেটাই আচ্ছা এটা আমি দিচ্ছি গীতার উপরে কিছু কোশ্চেনের অ্যান্সার যেটা আমি বলেছিলাম সেটা আপনি ওটা নিজে মন থেকে করবেন যেমন পঞ্চ তন্মাত্রা কানি গীতায়াম কিম বিষয়স্য জ্ঞানম अस्ति এরকম টাইপের কোশ্চেন প্লাস অ্যান্সার নিচে নিজে হ্যাঁ বা এরকম টাইপের গীতা দ্বিতীয় অধ্যায়স্য জ্ঞানম अस्ति এটা নিজে নিজে পারবেন আশা করি কি গীতা সারম কিম अस्ति বুঝা গেল ব্যাপারটা যে টুক 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 করে
বুঝতে পারলাম না ঠিক। হ্যাঁ, মানে আমাদের যে গীতার উপর যদি আমরা কিছু কোশ্চেন অ্যান্সার তৈরি করি, যেমন চত্বারা আশ্রমঃ কানি বা পঞ্চভূতানি কানি, আছে না যে পঞ্চমহাভূত তন্মাত্র, এরকম টাইপের যে যখন আমরা গীতা পড়বো যে ওখান থেকে কিছু একটা কোশ্চেন অ্যান্সার তৈরি করবো, যাতে আমাদের গীতার জ্ঞানটাও বাড়বে, সংস্কৃতের জ্ঞানটাও বাড়বে। গীতা সারম কিম अस्ति, এরকম টাইপের। বা দ্বিতীয় অধ্যায়স্য জ্ঞানম কিম अस्ति, বা এরকম হ্যাঁ, প্রভু এরকম কটা প্রশ্ন উত্তর লিখবো? এটা আপনি মানে যতটা পারবেন লিখে কি গীতা পড়তে। হ্যাঁ, মানে ছবি তুলে কোশ্চেন প্লাস অ্যান্সার, কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার। আর আপনারা মানে যা পারবেন যেভাবে পারবেন সেভাবে লিখবেন, আমি তারপর ওটা কারেকশন করে দেবো। প্রভু ছবি তুলে পাঠাবো? না, ছবি তুলে যদি পাঠিয়ে দেন ক্লাসে ডিসকাস করলে ভালো হবে, মানে তাহলে সবাই শুনতে পারবে। একটা মানে আপনি হয়তো কিছু করলেন, ভুল বেরোলো, সেই ভুলটা আমি কারেকশন করলাম, সেই ভুলটা ঠিক করতে করতে আরো অনেক কোনো বিভিন্ন বিষয় চলে আসবে, ওটা ভালো হবে। প্রভুজি, হ্যাঁ হরি বল। হ্যাঁ বলুন। প্রভুজি, আপনি কি বলে আমি বুঝতে পারছি না, কারণ এখানে সাউন্ডের ভীষণ প্রবলেম হচ্ছে, হ্যাঁ, ভয়েস পুরো কেটে যাচ্ছে। আপনি কি বলছিলেন বুঝতে পারলাম না। মানে গীতার উপর কিছু কোশ্চেন আর অ্যান্সার আমরা নিজেরা তৈরি করব, যে কোনো আচ্ছা। অধ্যায় থেকে। যে কোনো অধ্যায় থেকে, আমাদের মানে যাতে আমাদের গীতার জ্ঞানও বাড়ে আর তার সাথে সাথে সংস্কৃতের জ্ঞানও বাড়ে। কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার আচ্ছা, ঠিক আছে। মানে কতি কদা কানি এরকম টাইপের ইউজ করে, যেগুলো পাস্ট ক্লাসে হয়েছিল। আর যদি কিছু ভুলভ্রান্তি হয় আমি ওটা ঠিক করে দেবো ক্লাসে। তাহলে আমাদের দুটো লাভ হবে, গীতা আর সংস্কৃত একসাথে আমাদের অধ্যয়ন হবে। তারপর আপনাদের ক্লাসে করাবো কি মানে গীতার একটু লেকচার দেওয়া, গীতার বিষয়ে লেকচার দেওয়া, এটাও করাবো সংস্কৃতে। ওটা মানে আমার খুব শখ ছিল একটা, মানে ওই সংস্কৃত করার আগে কি গীতার উপর আমি মানে ক্লাস করাবো সংস্কৃতেতে, মানে কেউ বুঝুক বা না বুঝুক। ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য এই অবধি। সর্বেশাম। একটা প্রভু বলুন। একটা আমি ব্যাংকে কাজ করি, ওটা গেলে অহম, अहम যদি বলেন। कार्य अहम वित्तकोशे कार्यं करोमि। অহম বৃত্তি কোষে কেটে, হরে কৃষ্ণ। अहम वित्तकोशे कार्यं करोमि। কার্যম करोमि। ওকে প্রভু। शुभम भवतु। हरे कृष्ण। शुभम भवतु। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ, প্রণাম সকলকে। হ্যাঁ, প্রণাম। ধন্যবাদ প্রভু। सर्वेषां शुभमस्ति। শুভম ভবতু। सर्वेषां शुभम भवतु। सर्वेषां शुभं भवतु।
এইগুলো টেবিলে রেখেছিস কেন? এইটাও এত পয়সা দিয়ে কিনেছিস? অনেক দিনের বলে দিলি? মাকে ভালো দিন, মাকে ভালো জিনিস দেবে, বাবাকে না দিলেও হবে। হ্যাঁ, উৎসাহিত করতে পারেনি।
Graduation